اگر ہم امریکہ کی آزادی یعنی 1776 سے لے کر آج تک دیکھیں تو اوسطاً ہر 60 سے 70 سال کے عرصے میں امریکہ میں ایک ایسی ہلچل اور ہنگامہ ضرور ہوا ہے جس نے اسے جھنجھوڑ دیا، پھر وہ چاہے پرل ہاربر حملہ ہو یا پھر دن دہاڑے ایک مقبول امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا قتل، اوکلاہوما سٹی بم دھماکہ ہو یا پھر 9/11 کے حملے، لیکن سب میں ایک بات مشترک تھی کہ امریکہ ناقابل شکست ہرگز نہیں۔ 11 ستمبر 2001 یہ تاریخ ذہن نشین کر لے، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان سب حادثات کے باوجود امریکہ جس واقعے سے سب سے زیادہ لرزا وہ تھا 11 ستمبر 2001 کا دن۔ جو امریکی تاریخ کا سب سے سیاہ دن ثابت ہوا، جب محض چند گھنٹوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے دل یعنی نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 طیارے، 19 ہائی جیکرز، چند گھنٹوں میں گرنے والی دنیا کی بلند ترین عمارتیں اور امریکہ کے عسکری نظام کی علامت پینٹاگن، یہ ہے 9/11 کا خلاصہ۔ آئیے اس کے منٹ بائی منٹ بریک ڈاؤن کی طرف چلتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 صبح 5:45 پر محمد عطا اور عبدالعزیز العمری، جو کہ ہائی جیکرز میں شامل تھے، مین کے پورٹلینڈ انٹرنیشنل جیٹ پورٹ پر سیکیورٹی چیک سے گزرتے ہیں۔ وہاں سے وہ ایک چھوٹی پرواز کے ذریعے بوسٹن لوگن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے، جہاں انہوں نے امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 میں سوار ہونا تھا۔ صبح 7:59 پر امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 بوسٹن سے ٹیک آف کرتی۔ اس کا رخ لاس اینجلس کیلیفورنیا کی طرف تھا۔ جہاز میں 76 مسافر، 11 عملے کے ارکان اور 5 ہائی جیکرز سوار تھے۔ اس جہاز میں ہائی جیکرز کو لیڈ کرنے والا محمد عطا اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ سوار تھا۔ یہ یاد رہے کہ ہر فلائٹ میں ایک ہائی جیکر ماہر پائلٹ بھی تھا۔ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 میں سوار محمد عطا بھی پائلٹ ہوتا ہے، جو ہائی جیک ہونے کے بعد فلائٹ کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ صبح 8:15 پر یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 175 بوسٹن سے اڑان بھرتی ہے، جس کا رخ لاس اینجلس کی طرف ہوتا ہے۔ اس پر 51 مسافر، 9 عملے کے ارکان اور 5 ہائی جیکرز سوار ہوتے ہیں، اور ہائی جیکرز کا لیڈ پائلٹ مروان الشقی تھا، جس نے امریکہ ہی میں فلائٹ ٹریننگ لی ہوئی تھی۔ 8:19 پر یعنی امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 کے ٹیک آف کے صرف 20 منٹ بعد ہی فلائٹ اٹینڈنٹ زمینی عملے کو اطلاع دیتی ہے کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے اور کاکپٹ تک رسائی اب ممکن نہیں رہی۔ یہ ہائی جیک ہونے والی پہلی پرواز تھی۔ اس کے صرف 1 منٹ بعد ہی مستقبل قریب میں ہائی جیک ہونے والی ایک اور پرواز امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 77 واشنگٹن ڈی سی کے قریب سے پرواز کرتی ہے، جس پر 53 مسافر، 6 عملے کے ارکان اور 5 ہائی جیکرز آن بورڈ ہوتے ہیں۔ اس پرواز کا رخ بھی لاس اینجلس کی طرف تھا۔ اس میں ہائی جیکرز کا لیڈ پائلٹ ہانی ہنجور تھا۔ 8:24 پر فلائٹ 11 کے ہائی جیکرز میں سے ایک، محمد عطا، غلطی سے بوسٹن کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو اطلاع دے بیٹھتا ہے۔ وہ اصل میں جہاز کے مسافروں سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن غلط بٹن دبا دیا اور اپنی ریکارڈ کی گئی اناؤنسمنٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کو ٹرانسمٹ کر دی۔ اناؤنسمنٹ میں اس نے خود کو پائلٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی اور کہا، ہمارے پاس جہاز میں کچھ لوگ ہیں، سب پرسکون رہیں، ہم واپس ایئرپورٹ جا رہے ہیں، اگر آپ کوئی حرکت نہ کریں تو آپ محفوظ رہیں گے۔ بوسٹن ATC اس میسج کو سن کر فوراً یہ سمجھ گئی کہ کوئی ہائی جیکنگ ہو رہی ہے۔ بہرحال محمد عطا کا پیغام سننے کے بعد 8:37 پر بوسٹن ATC نے امریکن ایئر فورس کے نارتھ ایسٹ ڈیفنس سیکٹر کو اطلاع دی اور جہاز کا پیچھا کرنے کے لیے ایئر نیشنل گارڈز کے جہاز روانہ کیے۔ 8:42 پر یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 93 نیو جرسی سے تاخیر کے بعد سان فرانسسکو کیلیفورنیا کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ طیارے میں 33 مسافر، 7 عملے کے ارکان اور 4 ہائی جیکرز بھی سوار ہوتے ہیں، اور ان کا لیڈ پائلٹ زیاد جراح تھا۔ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ 11 میں سوار ہائی جیکر پائلٹ محمد عطا جہاز کا رخ لاس اینجلس کیلیفورنیا سے بدل کر نیو یارک کی طرف کر دیتا ہے۔ اب یہ پرواز نیو یارک کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے اور صبح 8:46 پر یہ پرواز نیو یارک میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے ٹکرا جاتی ہے۔ طیارے میں موجود تمام مسافر فوری طور پر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاز تقریباً 93rd فلور سے لے کر 99th فلور کے درمیان ٹکراتا ہے
और 91वीं मंजिल से ऊपर मौजूद तमाम मुलाजमीन इमारत में ही फंस जाते हैं। दोस्तों, ट्विन टावर्स ना सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि पूरे अमेरिका की आइकॉनिक बिल्डिंग्स में से थे और उनकी तामीर 1970 की दहाई में मुकम्मल हुई और ये उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें थीं। नॉर्थ टावर की ऊंचाई 417 मीटर और साउथ टावर की ऊंचाई तकरीबन 415 मीटर थी और दोनों में ही 110 मंजिलें थीं। इनमें रोजाना 50,000 लोग तकरीबन काम करते थे और 2 लाख लोग रोजाना विजिट करते थे। 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा जाती है। तैयारे के तमाम मुसाफिर और टावर के अंदर नामालूम तादाद में लोग मौका पर ही हलाक हो जाते हैं। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त आलमी मीडिया पहले से ही नॉर्थ टावर पर हमले की कवरेज कर रहा होता है और साउथ टावर पर हमला करोड़ों लोग अपने टीवी स्क्रीन्स पर लाइव देखते हैं। 9:05 पर अमेरिकी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड ने साउथ टावर पर हमले की खबर प्रेसिडेंट के कान में आकर सरगोशी से की। उस वक्त वो फ्लोरिडा के एक प्राइमरी स्कूल की क्लासरूम में थे, लेकिन खबर के बाद भी वहीं बैठे रहे, जिस पर बाद में उन्हें काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। लेकिन प्रेसिडेंट ने इस बारे में अपनी एक याददाश्त में लिखा है कि मैंने फैसला किया कि फौरन उठकर कमरा ना छोड़ूं। मैं बच्चों को खौफजदा नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि सुकून और तहम्मुल का तासुर दूं। मैं इतने बहरानों में रहा हूं कि जानता था कि एक लीडर की सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि वो सुकून का तासुर कायम रखे। 9:24 पर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 को एक वार्निंग डिस्पैच करती है कि कॉकपिट में किसी भी किस्म की जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश से होशियार रहें। 2 जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गए हैं। ये वो वाहिद हाईजैक्ट फ्लाइट थी जिसने डायरेक्ट वार्निंग वसूल की। 9:28 पर इसी जहाज के कॉकपिट में हाईजैकर्स धावा बोल देते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं और प्लेन अचानक 700 फीट नीचे आ जाता है। 9:32 पर रेडियो पर हाईजैकर्स की एक और वॉइस सुनाई देती है कि ख़वातीनो हजरात, ये कैप्टन बोल रहा है, हमारे जहाज में एक बम है, खामोश रहें, हम वापस एयरपोर्ट जा रहे हैं। 9:35 से लेकर 9:38 तक हाईजैकर्स जहाज का रुख जनूब मशरिक की तरफ यानी वाशिंगटन डीसी की तरफ मोड़ देते हैं। उनका इरादा व्हाइट हाउस या कैपिटल हिल को टारगेट करने का था, जो कि अमेरिका के हसास तरीन मकामात में से थे। इसी दौरान हाईजैक होने वाली तीसरी परवाज अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 अमरीकी वजारत दफा की इमारत पेंटागन की मगरबी साइड से टकरा जाती है। जहाज के तमाम 64 लोग और इमारत में मौजूद 125 फौजी और सिविलियन एहलकार भी जांबाक हो जाते हैं। सुबह 9:41 से लेकर 9:57 के दरमियान मुसाफिरों ने जहाज में मौजूद फोन्स के जरिए अपने प्यारों को कॉल्स की। उन्हें पता चला कि दीगर हाईजैक शुदा जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से टकरा चुके हैं। अपनी किस्मत का एहसास होते ही उन्होंने वापस लड़ने का फैसला किया। सुबह 9:57 पर मुसाफिरों ने हाईजैकर्स के खिलाफ मुज़ामत शुरू कर दी और कई मुसाफिर हाईजैकर्स पर झपट पड़े। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में चीखों पुकार, टकराने की आवाज़ें और कॉकपिट का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशें रिकॉर्ड होती हैं। सुबह 10 बजे से 10:02 के दरमियान हाईजैकर्स ने जहाज को ज़ोर से झटके देना शुरू किए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, ताकि मुसाफिरों को संभलने न दिया जाए। और सुबह 10:03 पर फ्लाइट 93 शैंक्सविल पेंसिल्वेनिया के करीब एक खेत में उलटकर तकरीबन 563 मील फी घंटा की रफ्तार से जा टकराता है। जहाज में मौजूद तमाम 44 अफराद हलाक हो जाते हैं, लेकिन मुसाफिरों की कुर्बानी के बायस हाईजैकर्स अपना असल हदफ, जो कि वाशिंगटन डीसी में कोई अहम इमारत हो सकती थी, तक पहुंचने में नाकाम रहे। इसके अलावा इस दिन और क्या हादसात हुए, ये हमले अमेरिका पर किसने और क्यों किए, इन हमलों का दुनिया पर और बिलखुसूस पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा, ये सब और बहुत कुछ आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।